शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युः तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वत्सराजः उदयनः सः वत्सदेशस्य परिपालकः। तस्य भार्या वासवदत्ता। वासवदत्ता उज्जयिनी राज्याधिपतेः महासेनस्य पुत्रिका। वस्तुतः उदयनस्य महासेनस्य च विरोधः अस्ति। अतः कदाचित् महासेनः उदयनं बन्धित्वा उज्जयिनीं नीतवान्। तत्र एकत्र कारागारे बन्धितवान्। उदयन विषये महासेनस्य प्रीतिः अस्ति। उदयनः धीरोदात्तः महावीरः सज्जनः इति अभिप्रायः अस्ति। परन्तु शत्रुवर्गः। अतः उदयनं कारागारे बद्ध्वा तत्समीपे वीणाध्ययनाय स्वपुत्रीं वासवदत्तां तं प्रेषितवान्। तथा किमभवत्? वासवदत्ता उदयन वासवदत्तयोः मध्ये अनुरागः जातः। तदानीं यदि राजा जानाति अस्माकं विवाहस्य न अंगीकरोति इति तौ चिन्तयित्वा कदाचित् उदयनः वासवदत्तया सह तस्मात् प्रदेशात् गतवान्। अनन्तरं तयोः गान्धर्वविधिना विवाहः जातः। तदनन्तरकाले उदयनस्य तत्र राज्याधिकारे भ्रंशः जातः। केवलं तत्र कौशाम्बीनगरमात्रम् अवशिष्टः। अन्यत् राज्यं सर्वं शत्रुणा आक्रान्तम्। तदानीं केचन ज्योतिष्काः उक्तवन्तः, यदि पद्मावत्या सह उदयनस्य विवाहः भवेत् तदा पुनः राज्यप्राप्तिः भवति इति ज्योतिषिकाः उक्तवन्तः। अपि च प्राचीनकाले सन्धिः राज्य परिपालना विषये कश्चन उपायः सन्धिः विग्रहः इति पंचतंत्रे उच्यते। मित्रलाभः मित्रभेदः सन्धिः विग्रहः इति। तद्रीत्या यदि मगधराजस्य सोदरीं भगिनीं पद्मावतीं उदयनः विवाहं करोति तदा पुनः
उभययोः सैन्ययोः मेलनेन सैन्यबलं वृद्धिं प्राप्नोति शत्रोः उपरि विजयः प्राप्स्यति इति उद्देश्येन तत्र किं कृतं यौगन्धरायणः महामेधावी मंत्री सः केनचित् उपायेन वासवदत्ताम् अवंतिकावेश रूपे अवंतिका कन्या गृहिणी रूपेण स्वभगिनी रूपेण मगधराज्यम् आनीतवान् तत्र इदानीम् अस्माभिः पठ्यते दृश्यं तत् यौगन्धरायणः सन्यासी रूपेण वासवदत्तां स्वीकृत्य आश्रमं प्रविष्टवान् तदानीमेव आश्रमस्थितां मातरं द्रष्टुं मगधराजस्य दर्शकस्य सोदरी पद्मावती तत्र आगतवती अतः तत्समये सैनिकाः अथवा अनुचराः मार्गे विद्यमानान् अपसारयन्ति उत्सारयन्ति अतः प्रारम्भः तत्र जातः नाटकस्य उत्सरत उत्सरत इति तत् पदप्रयोगः उत्सरत उत्सरत इति प्रयोगः वासवदत्तां बाधते कुत इति चेत् इतः पूर्वं सा महाराज्ञी रूपेण मार्गे गच्छति अथवा परिशीलनार्थं वा विहारार्थं वा यदा नगरे गच्छति तदा तत्समये अपि तस्य गौरवमासीत् पुरतः विद्यमानान् तदनुचराः अपि एवमेव उत्सरत उत्सरत इति उक्तवन्तः आसन् परन्तु इदानीं स्वस्याः तादृशस्थितिः जाता यादृशी स्थितिः इति चेत् अन्ये जनाः स्वाम् उत्सरता इति वदन्ति इति तस्य काचन बाधा अतः यथा अयं परिभवः क्लिश्नाति तथा अयं परिश्रमः न क्लिश्नाति इति वदति यथा अयं परिभवः नाम उत्सरणरूपः परिभवः यथा मां बाधते तथा एतादृश परिश्रमः अपि न बाधते इति वदति पश्यन्तु इदानीं तत्र कंचुकी इति अंतःपुरस्त्रीणां रक्षकः सेवकः अतः अयं काञ्चुकीयः भासः काञ्चुकीयः इति पदं प्रयुक्तवान् अनन्तरकाले नाटकेषु कंचुकी इति दृश्यते अत्र मगधराजस्य दर्शकस्य भगिनी पद्मावती आगतवती राज्ञाम् आगमनसमये आश्रमस्थानां यद् यद् आवश्यकं तत्तत् दीयते स्म कुत इति चेत् आश्रमस्थानां जनानां रक्षकः पोषकः राजा परिपालकः एव भवति अतः यदा ते आश्रमं द्रष्टुम् आगच्छन्ति
तदा तत्रत्यानां जनानाम् आवश्यक वस्तूनि ददति। एवं रीत्या अत्र नूतनतया योगन्धरायणः आगतः अत्र, अतः कांसुकीयः एवं प्रकटनं करोति। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनात् उपनयन्तु तपोधनानि। तपसः धनानि अत्र उपकरणानि, अतः तानि सर्वाणि स्वेच्छतया स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् एतान् सर्वानपि स्वैरं स्वेच्छतया वनात् तपोवनात् उपनयन्तु स्वीकुर्वन्तु इत्यभिप्रायः। धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडाम् इच्छेत् तपस्विषु कुलव्रतम् एतत् अस्याः। एषा नृपसुता नाम राजकुमारी पद्मावती धर्मप्रिया, धर्मः प्रियः यस्याः सा धर्मप्रिया नाम तस्याः धर्मं प्रति प्रीतिः अस्ति, अतः सा धर्मप्रिया। न हि धर्मपीडाम् इच्छेत्, धर्मस्य बाधाम् अथवा ग्लानिं न इच्छति, नाम धर्माचरण विषये किमपि विघ्नं न करोति। अतः भवतां धर्माचरणाय यत् यत् वस्तु आवश्यकं तत्तत् वस्तु स्वेच्छया स्वीकुर्वन्तु इति वदति। तपस्विषु कुलव्रतम् एतत् अस्याः, नाम तपोधनेषु विषये तपस्विजनेषु विषये एतत् अस्याः कुलव्रतम्, एतत् नाम एतादृशा प्रवृत्तिः, एतादृशी प्रवृत्तिः अस्याः मगधराजसोदर्याः पद्मावत्याः कुलव्रतम्, वंशनियमः, वंशाचारम् इति वदन्ति। अतः भवन्तः सर्वे तपसः निर्वहणाय यद्यद् वस्तु आवश्यकं तत्तत् स्वेच्छया स्वीकुर्वन्तु इति प्रकटनं कृतवान्। तदानीं योगन्धरायणः मनसि चिन्तयति स्वगतम्, एवम् एषा सा मगधराजपुत्री पद्मावती नाम या पुष्पकभद्रादिभिः आदेशिकैः आदिष्टा स्वामिनी देवी भविष्यति इति। पुष्पकभद्रादयः ते दैवज्ञाः, दैवज्ञाः नाम भविष्यत्कालज्ञाः अथवा त्रिकालज्ञाः ज्योतिषिकाः, ते ज्योतिषशास्त्रं सम्यक् जानन्ति। अतः ते किमुक्तवन्तः, मगधराजपुत्री पद्मावती यदि उदयनस्य भार्या अभविष्यत् तदा पुनः उदयनः शत्रून् जित्वा महाराजः अभविष्यत् इति उक्तवन्तः। अतः इदानीं मगधराजः, इदानीं राजा सः दर्शकः, दर्शकस्य पूर्वं तस्य पिता आसीत् राजा, अतः पद्मावती मगधराजपुत्री भवति। एषा प्रस्तुत विद्यमानस्य दर्शकस्य सोदरी, अतः पद्मावती मगधराजपुत्री इत्येव व्यवह्रियते। यदि पद्मावतीम् उदयनः विवाहं करिष्यति तदा पुनः राज्यं प्राप्स्यति इति ज्योतिषकाः पुष्पकभद्रादयः उक्तवन्तः। तदेव अत्र वदति, या पुष्पकभद्रादिभिः आदेशिकैः
आदेशिका नाम उपदेष्टारः तैः आदिष्टा उपदिष्टा किं स्वामिनी देवी भविष्यति एषा पद्मावती स्वामिनः नाम राज्ञः उदयनस्य राज्ञी देवी भार्या भविष्यति इत्युक्तम्। अतः सा एव एषा पुष्पकभद्रादिभिः या उदयनस्य भार्या भविष्यति इति उक्ता सा एव एषा पद्मावती इति योगन्धरायणः चिन्तयति। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वात् अस्यां मे महती स्वता। సంస్కృతంలో ఊరికే చెబుతున్నాను, ఓన్లీ తెలుగులో కూడా చెప్తాను, మీకు అలవాటు అవుతుందనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను. ఏమనుకుంటున్నానంటే యోగంధరాయణుడు ఆ జ్యోతిష్కులు ఏదైతే చెప్పారో, ఎవరు అయితే ఉదయనుడి యొక్క భార్య అయితే మళ్ళీ రాజ్యం పొందుతాడని చెప్పారో ఆ పద్మావతి ఈవిడే అని యోగంధరాయణుడు అనుకుంటున్నాడు అనమాట. అని ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట చెప్తున్నాడు. ఎవరు? భాసుడు కవి. మనకి ఎవరి పట్లైనా వీళ్ళు మనవాళ్ళు, మనకి చెందిన వాళ్ళు అనే భావన కలిగితే వారి పట్ల గౌరవం కలుగుతుంది. అంచేత సంకల్పాన్ని బట్టే ద్వేషమైన గౌరవమైనా కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ప్రద్వేష బహుమానోవా, ప్రద్వేషము అంటే ఇతరుల పట్ల మనకి అనిష్టం, ద్వేషం, లేదా బహుమాన ఇతరుల పట్ల గౌరవం. ఈ రెండు కూడా అది కాని ఇది కాని సంకల్పాత్ ఉపజాయతే. సంకల్పము అంటే మానసికమైన భావన, దానికే సంకల్పం అని పేరు. మనం నిత్యకృత్యంలో కూడా ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ముందు సంకల్పం చెప్తుంటారు. అంటే ఈ ఫలానా పని నేను చేస్తున్నాను, లేదా ఫలానా పని చెయ్యాలి అని మనస్సులో అనుకోవడం సంకల్పం. దాన్ని వ్యవహార రీత్యా పైకి చెబుతూ ఉంటారు. పైకి చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనస్సులో అనుకోవడానికే సంకల్పం అని పేరు. శారీరకంగా ఆ చేష్ట చేయడం అయితే ప్రయత్నం అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒకరి పట్ల ప్రీతి కలగడానికి కానీ, ఒకరి పట్ల ద్వేషం కలగడానికి కానీ మన మనస్సులో ఉన్న సంకల్పమే కారణము. ఆ సంకల్పం వల్లనే జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నాడు. భర్తృదారాభిలాషిత్వాత్ అస్యాం మే మహతి స్వత. ఈమె తన రాజుకి భార్య కాగలదు, అయితే రాజుకి భార్య కావాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండడం వల్ల ఏమైంది? ఎప్పుడైతే తన రాజుకి ఈవిడ భార్య అవుతుందో తనకి యజమానురాలు అవుతుంది. అంచేత ఆమె పట్ల ఈమె మనకి చెందినది, ఆత్మీయురాలు అనే భావన కలుగుతుంది. మహతి స్వత. స్వత అంటే ఆత్మీయత్వం, ఆత్మనః భావ, ఆత్మీయత అంటాం కదా. స్వశబ్దానికి ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పే ఉంటాను. స్వశబ్దానికి 4 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆత్మ, ఆత్మీయ, జ్ఞాతి, ధన. ఈ 4 అర్థాల్లో ఆత్మ, ఆత్మీయ ఈ 2 అర్థాల్లో అది సర్వనామ శబ్దం. జ్ఞాతి, ధన అనే అర్థాల్లో సాధారణమైన శబ్దం, సర్వనామ శబ్దం కాదు. రెండిటికి తేడా మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు సాధారణమైన శబ్దం అయితే ఏదో రామ, రామౌ, రామాహ అని ఉంటుంది. అదే సర్వనామ శబ్దం అయితే ఇప్పుడు సర్వ, సర్వౌ, సర్వే అంటే స్వహ, స్వౌ, స్వే అవుతుంది. ఇక్కడ స్వశబ్దానికి ఆత్మీయ అనే అర్థం తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వత అంటే ఆత్మీయత. ఆత్మీయత అంటే తనకు సంబంధించిన వారు అనేటువంటి భావన. ఈమె పట్ల తనకు అటువంటి మహతీస్వత,
అంటే మిక్కిలి ఆత్మీయత ఏర్పడుతోంది. ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే భర్తృదారాభిలాషిత్వాత్. తన రాజుకి భార్య అవుతుంది, భార్య కావాలి అని తాను అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆమె విషయంలో అతనికి మిక్కిలి ఆత్మీయత కలిగింది అని చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ఎవరికైనా సరే ఎదుటి వ్యక్తి పట్ల ఆ ప్రీతి కలిగిన, ద్వేషం కలిగిన మనసులో ఉన్న సంకల్పాన్ని బట్టి జరుగుతుంది. అంటే ఈ సంకల్పంలో వీడు మంచివాడు, వీడు మనవాడు అనే భావన కలిగితే ప్రీతి కలుగుతుంది. లేదా వీడు కాదు, మంచివాడు కాడు అనేటువంటి సంకల్పం కనుక ఉన్నట్టయితే ద్వేషం కలుగుతుంది అనమాట. అది ప్రద్వేష బహుమాన వా సంకల్పాత్ ఉపజాయతే. అంటే ద్వేషము కానీ, ప్రీతి బహుమానము లేదా గౌరవము కానీ సంకల్పం వలననే కలుగుతుంది. భర్తృదారాభిలాషిత్వాత్. అంటే తన రాజుకి భార్య కావాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండడం వల్ల అస్యాం ఈమె విషయంలో మే నాకు మహతీ స్వత మిక్కిలి ఆత్మీయత ఏర్పడింది అని అర్థం. వాసవదత్త. గురుగారు ఇక్కడ 4 చెప్పారు కదా, స్వత 4 ఏవేమండి? ఆత్మ, ఆత్మీయ, జ్ఞాతి, ధన. ధనం. ఓకే. అప్పుడు లోక వ్యవహారంలో వాడు సర్వస్వం ఇచ్చాడు, సర్వస్వం కోల్పోయాడు అంటూ ఉంటారు కదా. సర్వస్వం అంటే అక్కడ ధనం అన్నమాట. సంపదంతా కోల్పోయాడు అనే అభిప్రాయం అన్నమాట. అలా జ్ఞాతి ధనము అనే అర్థంలో సర్వనామ శబ్దం కాదది. అంటే స్వాహ అన రామ రామో రామ లాగా అవుతుంది. సర్వనామ శబ్దాలు ఈ రెండు. సర్వనామ శబ్దం అయితే సర్వః సర్వౌ సర్వే అంటే స్వహ స్వౌ స్వే అవుతుంది అనమాట. ఒకే శబ్దము ఆ అర్థాన్ని బట్టి ఆత్మ, ఆత్మీయ అనే అర్థంలో సర్వనామ శబ్దం అవుతుంది. జ్ఞాతి, ధన అనే అర్థంలో సర్వనామ శబ్దం కాదు సాధారణంగా. వాసవదత్త స్వగతం. ఆమె తనలో అనుకుంటోంది, రాజదారికా ఇది శ్రుత్వా భగినికా స్నేహ అపి మే అత్ర సంపద్యతే. రాజకుమారి అనేటువంటి మాట వినగానే, అంటే తను కూడా ఒక రాజుకి కూతురు కాబట్టి తాను కూడా రాజకుమారి వాసవదత్త. అంచేది ఎదురుగా వచ్చేటువంటిది కూడా రాజకుమారి కాబట్టి ఆవిడ రాజకుమారిక, అదే ఇక్కడ దారిక అన్నారు అనుకోండి, రాజదారిక అంటే రాజు యొక్క కూతురు అనే అభిప్రాయము అని వినడం వలన భగినికా స్నేహ అపి మే అత్ర సంపద్యతే. ఆమె పట్ల సోదర స్నేహం ఏర్పడుతోంది. ఇక్కడ దారా శబ్దానికి భార్య అని కూడా అర్థం. అంచేత రాజదారిక, ఈమె రాజుకు భార్య కాబోతోంది అంటే ఉదయనుడికి పద్మావతి భవిష్యత్ కాలంలో రాజు భార్య కాబోతోంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాసవదత్తకి ఈ పద్మావతి సోదరి అవుతుంది. అంటే మరి ఒకే రాజుకు భార్యలు అవుతారు కదా. ప్రాచీన కాలంలో రాజానో బహువల్లభాహని క్షత్రియులకి లేదా పరిపాలకులకి అనేక భార్యలు ఉండేవారు. రకరకాల కారణాలు అనుకోండి. అక్కడ ఈ రాజ్య విస్తరణ ఒకటి, అలాగే సంధి చేసుకోవడం ఒకటి. ఇటువంటి కారణాల చేత పూర్వకాలంలో రాజులకి భార్యలు ఎక్కువ మంది ఉంటూ ఉండేవారు. కాబట్టి అదేమిటిది, ఎవరైనా రాజుకి తాను భార్య అవుతున్నాను అని కనుక ఎవరైనా అనుకుంటే, రాజకుమారి ఎవరైనా అనుకుంటే, ఆవిడ ముందే మానసికంగా దానికి సిద్ధపడి ఉండాలన్నమాట. తనకి సౌతులు ఉంటారు, రాజుకినే ఒక్కతనే భార్యను కాదు, ఇంకా భార్యలు ఉంటారు
అనేటువంటిది మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్ళాలన్నమాట. అలాగా ఇక్కడ ఏమిటంటే భర్తృదారాభిలాషిత్వాత్, ఆయన లోపల అనుకున్నాడు అనుకోండి యుగంధరాయనుడు, భర్తృదారాభిలాషిత్వాత్ అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో, ఈ రాజుకి ఆమె భార్య కాబోతోంది, ఆమె భార్య కావాలి, అభిలాష కావాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండడం వల్ల ఆ పద్మావతి పట్ల యోగంధరాయనుడికి మిక్కిలి ఆత్మీయత ఏర్పడింది అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈమె కూడా తెలుసు కదా ఈవిడ ఎందుకు వచ్చిందో, ఈ ప్లాన్ అంతా యోగంధరాయనుడికి వాసవదత్తుకి తెలిసే జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ అలా అనుకునే ఆమెను ఒప్పించే మారువేషంలో అక్కడి నుంచి కౌశాంబి నగరం నుంచి తీసుకొచ్చేశారు. అంచేత కాబట్టి ఈవిడ కూడా ఆ పద్మావతి పట్ల ఈమెకు కూడా ఆ అభిప్రాయం ఉంది, ఆమె భవిష్యత్ కాలంలో వత్సరాజుకు భార్య అవుతుంది అని. అందుచేత ఈ భగినికా స్నేహం, సోదరి అనేటువంటి స్నేహం ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ అంచేత గురువు గారు ఇంకో ఆ, డౌట్, పుష్పక భద్రాదివి అని ఉన్నదండి. అంటే ఆ పుష్పక భద్రుడు అనేది జ్యోతిష్కుడి యొక్క పేరు. ఓహో సరే. అది తర్వాత తతః ప్రవిశతి పద్మావతి సపరివార చేటీచ. ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఆ సేవకులమో ఆ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళని తప్పుకోండి అన్నారు. దాని తర్వాత కంచుకి ప్రవేశించాడు. కంచుకి చెప్పాడు కదా, మగధరాజపుత్రి అయిన పద్మావతి తల్లిని చూడడానికి వస్తోంది అని చెప్పి, ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి ఏది కావాలంటే వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా తీసుకోండి అని చెప్పాడు. దాని తర్వాత పద్మావతి ప్రవేశించింది అనమాట కంచుకి తర్వాత పద్మావతితో పాటుగా మరి రాజకుమారి కాబట్టి చుట్టూరా అనుచరులు ఉంటారు కదా. సపరివార చేటి, పరివారంతో ఆమె అంటే సేవకురాండ్రుతోటి, చేటి అని ప్రధానంగా పద్మావతి ఒక చెలికెత్తారు. రాజకుమారి అంటే ఆవిడికి తోడుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉంటారు, ఆవిడ చేటి అన్నారు. ఆ చేటి అనేటువంటి పేరేం కాదు, చేటి అంటే చెలికెత్తే, స్నేహితురాలు అని అర్థం అనమాట. ఏత్వేతు భర్తృదారిక ఇదం ఆశ్రమ పదం ప్రవిశతు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ఏమిటది, రాసమర్యాద అన్నమాట. ఎదురుకుండా ఆశ్రమానికి వస్తున్నామని ఆవిడికి తెలుసు, పద్మావతి ఆశ్రమం ఎదురుగుండా ఉన్నది, ఆశ్రమం అనే సంగతి తెలుసు. కానీ ఇలా చెప్పడం ఆ సాంప్రదాయం అన్నమాట, వాళ్ళకి గౌరవం. కాబట్టి ఆ చెలికెత్తిగో ఆశ్రమానికి వచ్చేసాం, రండి లోపలికి రండి అని, ప్రవేశించండి అని చెబుతోంది. ఏత్వేతు భర్తృదారిక ఇదం ఆశ్రమ పదం. భర్తృదారిక ఏతు అంటే రాగాక అంటే రండి అని అర్థం. ఇది ఆశ్రమ స్థానము, మీరు ప్రవేశించండి అని చెప్పి, ప్రవేశించు అని అర్థం. ఏకవచనం అనుకోండి, మనం గౌరవంగా మాట్లాడేప్పుడు ప్రవేశించండి అంటాం. తాపసి స్వాగతం రాజదారికాయా, అక్కడ ఉండేటువంటి తపస్సు చేసుకునేటువంటి ఆమె రాజకుమారికి స్వాగతం పలికింది. వాసవదత్త గురుగారు ఏతు అంటే ఏమిటండి? ఆ ఏతు అంటే ఏతు అంటే రాగాక, రండి అంటాం కదా. ఆ, ఆ, ఆ అంటే అది లోటులో ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. ఆగచ్చతు, ఏతు అంటే ఆగచ్చతు అని అర్థం. ఏతు ఏతు అంటే ఆగచ్చు, రండి అంట. అంటే ఇక్కడ నువ్వు అని యుష్మత్ శబ్దము కనుక ప్రయోగిస్తే మధ్యమ పురుష వాడాలి. అప్పుడు ఏహి అనాలి. నువ్వు అని కాకుండా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, రాజదారిక ఏతు, రాజకుమారి రాగాక అని. ఎంత చెలికత్తే అయినప్పటికీ కూడా ఆమె పట్ల గౌరవంగానే మాట్లాడుతుంది. సాధారణంగా నువ్వు అని అనరనమాట, అదంతా మర్యాద అనుకోండి. ఇప్పుడు రాజకుటుంబాల్లో వాళ్ళు కొడుకును కూడా గౌరవంగానే పిలుస్తారు, భార్యను కూడా గౌరవంగానే పిలుస్తారు. అలా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క సంప్రదాయం అనుకోండి.
వాళ్ళ వ్యవహార రీతి. అందుచేత ఇక్కడ ఏతు ఏతు భర్తృదారిక అంది కదా, రాజకుమారి వచ్చుగాక అని అర్థం. మామూలుగా అయితే ఓహో. రాజకుమారి రా అని అంటారు, అంతే కదా. అవును. మధ్యమ పురుషు అయితే ఏహి అనాలి. ఓహో. ప్రథమ పురుషులో వాడింది కాబట్టి ఏతు అని అంది. అవును. అర్థమైంది. తర్వాత వాసవదత్త తనలో అనుకుంటోంది, ఇత్థం సా రాజకు దారిక అభిజనానురూపం ఖలు అస్యాహ రూపం. ఆమె ఆ పద్మావతిని చూడగానే ఆహా ఇలా ఉందా, పద్మావతి అందంగా ఉందన్నమాట. ఉండడంతో ఆమెను గురించి వాసవదత్త తనలో అనుకుంటోంది. ఇత్థం సారాజదారిక అంటే ఆ అంటే ఇంతకు ముందు అనుకున్నటువంటి ఈ మగధరాజు పుత్రి అయిన పద్మావతి అని అనుకుంటున్నాము. ఆమె ఓహో ఇలా ఉందా అని, అంటే ఇంత సౌందర్యంగా లేదా ఇంత అందంగా ఉంది అనుకుంటుంది. అంచేది అభిజన అనురూపం ఖలు అస్యాహ రూపం. అభిజన అనే శబ్దానికి మన పూర్వీకుడు అని అర్థం. అలాగే మన పూర్వీకులు నివసించిన ప్రదేశానికి కూడా నేటివ్ ప్లేస్ అంటుంటారే, ఆ నేటివ్ ప్లేస్కి సంస్కృతంలో అభిజన అని పేరు. అలాగే తన పూర్వీకుల్ని అభిజన అంటారు. ఇక్కడ ఏమిటి, మగధరాజు అని గొప్పగా ఎవరైతే చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఆ వంశానికి దానికి తగినటువంటి రూపమే ఈవిడికి ఉన్నది అని ఉద్దేశం. అభిజన అనురూపం అంటే అభిజనానికి అంటే పూర్వం ఏదైతే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నామో దానికి తగ్గ రూపం ఈవిడికి ఉన్నది, తగినటువంటి రూపమే ఖలు అస్యాహ రూపం. ఈమె యొక్క రూపము ఆ అభిజనానికి తగినట్లుగానే ఉన్నది. అంటే ఇంతకు ముందు వాళ్ళకే ఫలానా వంశము అని చెప్పి ఒక ప్రతిష్ట, ఒక కీర్తి వాళ్ళకి ఉంటుంది. అంటే దానికి తగ్గ రూపం ఇక్కడ ఉన్నది అని ఉద్దేశం అన్నమాట. పద్మావతి ఆర్యే వందే. ఆమె ప్రవేశించి పద్మావతి ఆ తాపస స్త్రీకి నమస్కారం చేసింది. ఆర్యే వందే. చిరంజీవ ప్రవిశ జాతే ప్రవిశ. ఈ జాత అనే శబ్దము కూడా మామూలుగా అయితే జాత అంటే పుట్టినటువంటిది అని అర్థం. ఇక్కడ ఏమిటో చిరంజీవ అని ఆశీర్వచనం అనమాట. ప్రవిశ ప్రవేశించు, జాతే అంటే అమ్మాయి అని కానీ నాయన అని కానీ, మనం మగవాళ్ళైతే కుర్రవాడిని ప్రీతితోటి నాయన అంటాం. అలాగే సంస్కృతంలో వత్స అని జాతే అని సంబోధన చేస్తారన్నమాట. ప్రవిశ. తపోవనాని నామ అతిథి జనస్య స్వగేహం. అంటే తపోవనాలు అంటే అతిథులకి తమ గృహమే అన్నాడు. అంటే ఏమిటి, అతిథులు ప్రవేశించడానికి ఎటువంటి ఆటంకము ఉండదు తపోవనంలో ప్రవేశించడానికి. కాబట్టి తపోవనములు అంటే అతిథి జనానికి స్వగేహం, తమ సొంత ఇల్లే అన్నారు. పద్మావతి భవతు భవతు ఆర్యే విశ్వస్తా అస్మి అనేన బహుమానవచనేన అనుగృహీతాస్మి. అలాగే భవతు భవతు ఆర్యే, అట్లాగే అమ్మ ఆర్యే అంటే పూజ్యురాల. విశ్వస్తా అస్మి అంటే అటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను. ఏమిటి, పైన ఏదైతే తపోవనములు అతిథులకి తమ గృహమే అని ఏ మాట అయితే ఉందో అటువంటి విశ్వాసము కలిగిన దాన్నే నేను అని అభిప్రాయం. విశ్వస్తా అనేన బహుమానేన లేదా బహుమాన వచనేన అనుగృహీత అస్మి. ఈ గౌరవం పూర్వకమైనటువంటి ఈ మాట చేత నేను అనుగ్రహింపబడిన అవుతున్నాను. అంటే మనకి ప్రవేశించేటువంటి అర్హత ఉన్నది అని మనకి తెలిసినా ఎదుటి వాళ్ళు గౌరవంగా రండి రండి అంటే అది ఇంకా ఆనందాన్ని కలగజేస్తున్నమాట. అంచేత ఇక్కడ ఏమంటుంది ఆవిడ, తపోవనంలోకి రాజకుమారి రావడానికి ఎటువంటి అడ్డంకు లేదు, ఆవిడ వచ్చేయచ్చు నేరుగా. అయితే ఆ
తాపస స్త్రీ రండి రండి అని అనడం చేత ఆమెకి ఇంకా గౌరవం కలిగినట్టుగా భావిస్తోందనమాట. అంచేత మీ యొక్క అనుగ్రహమే నేను పొందాను అంటోంది. అనేన బహుమానవచనేన అనుగృహీతాస్మి, నేను అనుగ్రహింపబడిన దానిని అగుచున్నాను. వాసవదత్త స్వగతం. నహి రూపమేవ వాగపి ఖలు అస్యాహ మధురా. ఇంతకుముందు ఆమె రూపాన్ని చూసి అభిజనానురూపం అని అనుకున్నది. ఇప్పుడు అనుకుంటోంది ఈమె రూపమే కాదు, మాట కూడా బాగుంది, చక్కగా మాట్లాడుతోంది, తీగా మాట్లాడుతోంది అనుకుంటోంది. నహి రూపమేవా అంటే రూపం మాత్రమే కాదు, వాక్ అపి ఖలు అస్యాహ మధురా, అస్యాహ వాగపి మధుర ఖలు, ఈమె యొక్క మాట కూడా తీయనైందే కదా అని. మాట కూడా తీయనైంది అంటే రూపం తీయనైంది, మధుర అంటే అంటే రూపం చూడ చక్కగా ఉంది, మాట కూడా వినడానికి ఇంపుగా ఉంది అనుకుంటోంది. తాపస్ భద్రే, ఈ తాపసి అనేటువంటి ఆవిడే ఆ మగధరాజు దర్శకుని యొక్క తల్లి, అంటే ఈ పద్మావతికి కూడా తల్లి అన్నమాట. ఈవిడ ఓల్డేజ్ హోమ్ లో చేరినట్టుగా వానప్రస్థాశ్రమం అన్నమాట ఇది. అది కాబట్టి ఆవిడ ఇక్కడ ఆశ్రమంలో ఉంది. ఆవిడ ఆశ్రమంలో ఉంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఈవిడ వచ్చి చూసి వెళుతూ ఉంటుంది అన్నమాట తల్లిని. ఆమె అంటోంది, భద్రే ఇమంతావతు భద్రముఖస్య భగినికాం కశ్చిత్ రాజానవరయతి. అంటే ఇది మరి అంటే భారతీయ సంప్రదాయంలో వివాహ వయస్సుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళని చూడగానే పెద్దవాళ్ళు ఏం పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఏం జరగట్లేదా అని అంటూ ఉంటారు. అలాగా ఈ వృద్ధురాలైన తాపసి కూడా ఆ పద్మావతిని చూసి అంటోందనమాట, భద్రే, అమ్మాయి అంటాం కదా, ఇమాంతావతు భద్రముఖస్య భగినికాం. అంటే భద్రముఖుడు అంటే మంగళకరమైన ముఖము కలిగిన వాడు, అంటే చిరంజీవి లేదా ఆ శ్రేయస్సుల్ని పొందేటువంటి వాడు. అతను మగధరాజు దర్శకుడు, అతని యొక్క భగినిక సోదరి. ఈమెను కశ్చిత్ రాజానవరయతి అని, అంటే ఇంకా ఏ యువరాజు ఈమెను వరించలేదా అని అడిగింది. అప్పుడు ఆమె చెబుతోంది, పక్కన ఉన్నటువంటి చెలికత్తె, అస్తి రాజా ప్రద్యోతో నామ ఉజ్జయిన్యాః సదారకస్య కారణాత్ దూత సంపాతం కరోతి. అది అతడు ప్రద్యోతుడు, ఉజ్జయిని రాజు ప్రద్యోతుడు. ఆ ప్రద్యోతుడే మహాసేనుడు అని కూడా అనబడతారు. ఆ ప్రద్యోతుని యొక్క కూతురు వాసవదత్త అన్నమాట. ఈ వాసవదత్తుని ఉదయనుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ వాసవదత్తది ఉదయనుడిది లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట. వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే ఇంట్లో చెబితే కాదంటారేమో అని సందేహించి వాళ్ళిద్దరూ ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయి వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మగధరాజు యొక్క కూతురు, అదే ఇప్పుడున్న దర్శకుడికి సోదరి పద్మావతి విషయంలో ఇంకా పెళ్లి ఏమీ కాలేదు. అదే ఈమెకేమీ వరుడెవరు ఈమెని వరించలేదా అని అంటే ఆ పక్కనున్న చెలికెత్తి చెబుతోందనమాట, ప్రద్యోతుడు అనేటువంటి ఉజ్జయిని మహారాజు ఉన్నాడు, అతడు తన కొడుకుకి వివాహం చేసే సందర్భంలో దూతను పంపించాడు అని. సహా అంటే ప్రద్యోతుడనే రాజు దారకస్య కారణాత్ అంటే తన కుమారుడి కారణంగా దూతం సంపాతం కరోతి, అంటే దూతను పంపిస్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఈ పద్మావతిని తన కుమారుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలి అని అతను అనుకుంటున్నాడు, అంచేత అతను దూతను పంపించాడు అని చెప్పింది. అప్పుడు వాసవదత్త అనుకుంటున్న ఆత్మగతం, భవతు భవతు ఏషాచ ఆత్మీయా ఇదానీం సంవృత్త. ఇప్పుడు
ఎప్పుడైతే మరి తన తండ్రే ఆ పైన చెప్పినటువంటి ప్రద్యోతుడు ఉజ్జయిని రాజు అయినటువంటి ప్రద్యోతుడు వాసవదత్త యొక్క తండ్రి. అతడు తన కొడుకు కోసం ఆ వివాహ నిమిత్తమై దూతను పంపేయడు అని చెప్పింది కదా. అందువల్ల ఈవిడ అనుకుంటోందనమాట, ఇప్పుడు ఈ మాట వింటే ఇంకా ఈవిడ నాకు చాలా ఆత్మీయురాలు అవుతోంది అని. ఏషాచ ఆత్మీయ ఇదానీం సంవృత్త తాపసి అర్హా ఖలు ఇయం ఆకృతి అస్య బహుమానస్య. అంటే ఈ గౌరవానికి ఈమె యొక్క స్వరూపము అర్హమైందే కదా. అర్హా ఖలు ఇయం ఆకృతి, ఈ ఆకారము ఈ స్వరూపము అర్హా ఖలు యోగ్యురాలే కదా. ఏమండి, ఏమిటి సందేహం లలితవాణి గారు? గురుగారు, ఇందాక మీరు ఉజ్జయిని రాజు అయిన ప్రద్యోత్ కుమారుని కోసం అన్నారు, మళ్ళీ తర్వాత వాసవదత్త వారి కుమార్తె అన్నారు. నాకు అర్థం కాలేదు గురుగారు. అవును, అలా కాదు. ప్రద్యోతుడు యొక్క కొడుకు, ఆ కొడుకుకి ఈ మగధరాజు కూతురైనటువంటి పద్మావతిని చేసుకోవాలి అనే అభిప్రాయంతో తన కొడుకు గురించి అతడు దూతను పంపాడు అని చెప్తోంది. వాసవదత్త వారి అన్నయ్య కోసం అనుకోండి. అంతే. ప్రద్యోతుడు యొక్క కొడుకు కోసం ఈ మగధరాజు యొక్క కూతురుని అడగడానికి అతను దూతను పంపాడు అని చెప్పాడు. అందువల్ల ఏమవుతుంది, వాసవదత్తుకి సోదరుడు అవుతాడు. ఆ సోదరుడి భార్య అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. అది మాస్టారు, ఇందాక అనుగ్రహం అనే మాట వచ్చింది కదండి. ఆ అనుగ్రహం అనే మాట గురించి కొంచెం దయచేసి చెప్తారా? అంటే ఏమిటి విధానం? అంటే గ్రహధాతువుకి గ్రహ ఉపాదానే స్వీకరించుటాను కదా. అంచేత అనుగ్రహించాడు అంటే ఎదటివాడు మన్ని మనస్సుతోటి స్వీకరించాడు అని అర్థం. అంటే ఇది భగవత్పరంగా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం చాలా తరచుగా వింటుంటాం అనుగ్రహం భగవంతుడు. అంతే కదా, భగవంతుడు కానీ పెద్ద పెద్దవాడు కానీ మమ్మల్ని అనుగ్రహించారు అంటే ఆయనకి మనం ప్రీతిపాత్రుడైనట్టు, ఆయన మన స్వీకరించినట్టు. ఓహో అయ్యా, ధన్యవాదాలు. ఎవరినైనా ఇప్పుడు మనం రండి అన్నాం అంటే వాళ్ళ పట్ల మనం ప్రీతిని కలగజేసి ఉన్నప్పుడే రండి అంటాం కదా. అది అంటే అను అనే దానికి అంటే విశేషంగా అనుకోవాలండి. అనుసరించి అయ్యా, మామూలుగా అయితే గ్రహించుట అంటే స్వీకరించడం, అనుసరించి స్వీకరించడం అంటే మిక్కిలి ఎదుటి వాడిని అనుసరిస్తూ స్వీకరించడము అని అర్థం. అంటే ఆయన యొక్క స్వభావం కానీ ఆయన పద్ధతులు కానీ మనం బాగా ఇష్టపడి స్వీకరించడం అన్నమాట. అలాగేనండి, నమస్తే. తర్వాత ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ పద్మావతి కనుక ఆ ప్రద్యోతుడి యొక్క కోడలైనట్టయితే తన సోదరుడి భార్య అవుతుంది, వదిన గారు అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇట్లా ఆమె పట్ల తనకి ఇంకా ఆత్మీయత కలుగుతోంది అని అనుకుంది. భవతభూతు ఏషాచ ఆత్మీయ ఇదానీం సంవృత్త. అప్పుడు తాపసి అర్హా ఖలు ఇయం ఆకృతి అస్య బహుమానస్య. ఇటువంటి గౌరవానికి ఈమె యొక్క స్వరూపము అంటే ఈమె రూపము యోగ్యమైనదే కదా అని. అంటే గౌరవం అని ఎందుకన్నాడంటే ఆ ప్రద్యోతుడు ఉజ్జయిని మహారాజు చాలా గొప్పవాడు, అతనికి చాలా బలం ఉంది. అంచేతే మహాసేనుడు అనే పేరు కూడా అతనికి వచ్చింది. అంచేత అటువంటి గొప్ప రాజుకి కోడలు అయ్యేటువంటి యోగ్యత ఈవిడికి ఉన్నది అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి బహుమానము అందనమాట. ఉభే రాజకులే మహత్తరే ఇది శ్రూయతే. అది రెండు రాజవంశాలు కూడా చాలా గొప్పవి అని లోకంలో ప్రసిద్ధమై ఉన్నది. అలా వినబడుతోంది అని. వినబడటం అంటే ఆ విధమైన ప్రసిద్ధి పొంది ఉన్నాయి. ఇటు మగధరాజు వంశము అటు ప్రద్యోతుని వంశము కూడా చాలా ప్రసిద్ధములైనటువంటివి కదా. అప్పుడు పద్మావతి ఆర్య కిం దృష్టో మునిజన ఆత్మానం అనుగృహీతుం అభిప్రేత ప్రదానేన తపస్విజన
ఉపనిమంత్రియతాం తావత్ కహ కిం అత్ర ఇచ్చతీతి. ఇప్పుడు చూడండి, పద్మావతిని గురించి చెలికెత్తె చెప్పింది, తాపసి విని ఉంటుంది కదా. తాపసి ఏమంది అంటే, తల్లే తాపసి ఏమన్నది, 2 వంశాలు చాలా గొప్పవే కాబట్టి ఇది చాలా మంచిది, వాళ్ళు ఈమెను స్వీకరించడం, ఈమె అర్హురాలే దానికి అని చెప్పింది. చెప్పిన దానికి పద్మావతి దానికి సంబంధించి సమాధానం ఏమి చెప్పట్లేదు. చెలికెత్తె మాత్రము ప్రద్యోతుడు తన కొడుకు గురించి దూతను పంపాడు అనే విషయం చెప్పింది. అంచేత ఈమె పద్మావతి తన అభిప్రాయం ఏమిటి అనేటువంటి మాట ఏమీ ఇక్కడ చెప్పలేదు. చెప్పకుండా ఏం చేస్తోంది, తాను అక్కడ ఉండేటువంటి ఆశ్రమంలో ఉన్న తాపసజనులకు ఏమేం కావాలో మీరు అడిగారా, చెప్పారా అని కంచుకితో అంటోంది అనమాట. అంటే పై విషయాన్ని ప్రస్తావన చేయకుండా, అది ఇష్టమని కానీ కాదని కానీ మరొకటని కానీ ఏమీ దాని గురించి ప్రస్తావించకుండా, ఆ విషయాన్నే ప్రస్తావించకుండా విషయం డైవర్ట్ చేస్తుంది అనమాట విషయాన్ని. అంచేత పద్మావతి ఇక్కడ ఏమంటుందంటే, ఆర్య అంటే కంచుకితో అంటోంది, కిం దృష్టో మునిజన ఆత్మానం అనుగ్రహీతం. ఉండేటువంటి మునిజనులు అంటే తపస్సు చేసుకునేటువంటి తాపస జనులు, వాళ్ళు చూడబడ్డారా అంటే ఉద్దేశం, వాళ్ళతో మీరు చెప్పారా నేను వస్తున్నట్టు, వాళ్ళకి కావాల్సినవి తీసుకోవచ్చని, ఇలాంటివన్నీ చెప్పారా అనే ఉద్దేశం అన్నమాట. కిం దృష్టో మునిజన, ఎందుకుట ఆత్మానం అనుగ్రహీతం, నన్ను అనుగ్రహించడానికి అని. అంటే ఆమె ఋషుల పట్ల లేదా తాపసజనుల పట్ల ఎంతటి వినయాన్ని చూపిస్తోందో చూడండి. అంటే తాను ఇచ్చేటువంటిది వాళ్ళు తీసుకునేవాడు కాబట్టి మనం ఇస్తాం, మనం వీళ్ళందరికీ ఏదో దానం చేస్తున్నాం అనేటువంటి అహంకారం ఆవిడికి లేదు. వాళ్ళ వల్ల తాను అనుగ్రహింపబడుతుంది, వాళ్ళకి కావలసినటువంటివి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళచే అనుగ్రహింపబడుతుంది తాను అనే అభిప్రాయం ఆవిడ ఉన్నది. అందుచేత ఏమంటోంది, ఆత్మానం అనుగ్రహీతం అంటే నన్ను అనుగ్రహించడానికి మునిజనులు నీ చేత చూడబడ్డారా అన్నట్టు. అంటే నువ్వు వారితో చెప్పేవా కావలసినవి తీసుకోమని అని ఉద్దేశం అన్నమాట. అభిప్రేత ప్రధానేన తపస్విజన ఉపనిమంత్రియతాం తావత్ కహ కిం అత్ర ఇచ్చతి ఇది. అంటే వారు ఏదేది కోరుకుంటున్నారో అది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మనం. కాబట్టి మీకు కావలసినటువంటిది మేము ఇస్తాము అని ప్రకటన చేయవయ్యా అంది ఆవిడ. అభిప్రేత ప్రధానేన తపస్విజన ఉపనిమంత్రియతాం తావత్ కహ కిం అత్ర ఇచ్చతి. ఎవరు దేనిని కోరుకుంటున్నారో అది ఇస్తాము అని చెప్పి నువ్వు ఆహ్వానించు. ఉపనిమంత్రణము అంటే ప్రకటన చేయడం, పిలవడం. ఆ విధంగా నువ్వు అనౌన్స్ చేయి అని అంది. కాంచుకీయ యద్ అభిప్రేతం భవత్య, మీ అభిప్రాయం ప్రకారం మీ ఇష్టం ప్రకారమే చేస్తాను అన్నాడు. భోభోః ఆశ్రమవాసినః తపస్వినః శృణ్వంతు భవంతః. ఓ ఆశ్రమవాసులారా, తపస్విజనులారా వినండి, మీరంతా వినండి. ఇహ అత్ర భవతి మగధరాజపుత్రి అనేన విశ్రంభేణ ఉత్పాదిత విశ్రంభా ధర్మార్థం అర్ధేన ఉపనిమంత్రయతే. అత్రభవతి అనేది గౌరవార్థకంగా వాడతారు. అంచేత అత్రభవతి మగధరాజపుత్రి అంటే పూజ్యురాలైనటువంటి గౌరవనీయురాలైనటువంటి ఈ మగధరాజపుత్రిగా పద్మావతి అనేన విశ్రంభేణ ఉత్పాదిత విశ్రంభ. ఈ విశ్రంభము అంటే స్వేచ్ఛ అని ఒక అర్థము, నమ్మకము అని ఒక అర్థం. అంచేత విశ్రంభేణ అంటే ఈ నమ్మకముతోటి. ఏ నమ్మకం అంటే తపస్విజనులు
వారు కనుక ఆనందించినట్టయితే వారు మనని అనుగ్రహిస్తారు అనేటువంటి విశ్వాసం ఉన్నటువంటిది. అలా విశ్వాసము కలిగినటువంటి ఇటువంటి విశ్వాసము కలిగినటువంటిది అయితే ఇటువంటి విశ్వాసముతో అనేన విశ్రంభేణ ఇటువంటి విశ్వాసంతో ఉత్పాదిత విశ్రంభ మీ అందరికీ కూడా విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని కలగజేస్తున్నటువంటిది. అంటే తపస్వి జనులకు ఏది ఏది అవసరమో అది ఇవ్వడము అనేది రాజధర్మం. ఆ రాజధర్మం ప్రకారంగా అవి వచ్చింది కాబట్టి ఎవరికి ఏది కావస్తే అది వాళ్ళు అడగండి ఇస్తాము అని అన్నారు. కాబట్టి తద్వారా వాళ్ళకి తపస్వి జనులకు విశ్వాసాన్ని ఆమె కలగజేస్తోంది అనమాట. ఉత్పాదిత విశ్రంభ అంటే నమ్మకాన్ని కలిగిస్తున్నటువంటిది. ధర్మార్థం అర్థేన ఉపనిమంత్రియతే. డబ్బు ఎందుకోసము అంటే మనం ధర్మాచరణ చేయడం కోసం. ధర్మాదర్థశ్చ కామశ్చ. ఇప్పుడు అదేమిటది విద్యాదదాతి వినయం వినయాతి యాతి పాత్రతాం పాత్రత్వాత్ ధనమాప్నోతి ధనాత్ ధర్మం తతస్సుఖం అని మనకు ఒక శ్లోకం చెప్పారు. విద్యా దదాతి వినయం అంటే మనకి విద్య వినయాన్ని ఇస్తుంది. అంటే మంచి నడవడికను, వినయం అంటే అది మంచి నడవడికను కలగజేస్తుంది. వినయాతి యాతి పాత్రత. ఆ మంచి నడవడిక ఉన్నట్టయితే ఆ నడవడిక వలన దేనికైనా మనం అర్హులం అవుతాం. పాత్రతను, యోగ్యతను కలగజేస్తున్నది. పాత్రత్వాతు ధనమాప్నోతి. ఏదైనా ఉద్యోగం చేయడానికి మనకి యోగ్యత ఉంటే ఆ ఉద్యోగం లభిస్తుంది, దానివల్ల ధనం లభిస్తుంది, జీవిక అనమాట. పాత్రత్వాతు ధనమాప్నోతి. ధనాత్ ధర్మం. ధనం వల్ల మనం ధర్మాచరణ చేయగలుగుతాం. ధర్మం వల్ల సుఖం వస్తుంది. మనం ఈ స్టెప్ మర్చిపోతాం. కేవలం ధనం వల్ల సుఖం వస్తుంది అని భావిస్తున్నాం. మనకి ధనం వల్ల వచ్చేటువంటి సుఖములన్నీ తాత్కాలికాలన్నమాట. ధనము చేత మనం ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే ధర్మం వల్ల వచ్చేటువంటి సుఖము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. అంచేత ధనాత్ ధర్మం తతస్సుఖం అని చెప్పారు. అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెబుతోంది ఆవిడ? అభిప్రేత ప్రధానేన తపస్విజన ఉపనిమంత్రియతాం. కాదు, దాని కింద కదా, ధర్మార్థం అర్థేన ఉపనిమంత్రయతే. అంటే ధర్మాచరణ కోసమై ఈమె ధనాన్ని ఇవ్వడానికి ఆహ్వానిస్తోంది. ధనేన ధనము చేత, అర్థేన అనుంది. అర్థేన అంటే ఇక్కడ ధనేన ధనం చేత, ఉపనిమంత్రయతే అంటే ఆహ్వానాన్ని పలుకుతోంది. అంటే మీకు ఏదేది కావాలో ఆ వస్తువులు ఆవిడ ఇస్తుంది. దాని చేత వాళ్ళు ధర్మాచరణ చేస్తారు. అది కస్యార్థ కలశేన కో మృగయతే వాసో యథా నిశ్చితం దీక్షాం పారితవాన్ కిమిచ్చతి పునర్దేయం గురోర్యద్భవేత్ ఆత్మానుగ్రహమిచ్చతీహ నృపజా ధర్మాభిరామ ప్రియా యద్యస్యాస్తి సమీప్సితం వదతు తత్కస్యాద్య కిందీయతాం. అది అనౌన్స్మెంట్ అన్నమాట. ఆత్మానుగ్రహమిచ్చత, ఇచ్చతి, ఆత్మానుగ్రహం ఇచ్చతి ఇహ నృపజా ధర్మాభిరామ ప్రియ. అంటే ధర్మము పట్ల మిక్కిలి ప్రీతి కలిగినటువంటిది. అటువంటి ఈ నృపజ రాజకుమారి పద్మావతి ఆత్మానుగ్రహం ఇచ్చతి అంటే తన్ను మీరు అనుగ్రహించాలి అని ఆవిడ కోరుకుంటారు. ఆత్మనః అనుగ్రహం అంటే తనకు అనుగ్రహం కావాలి అంటే తపస్విజనుల యొక్క అనుగ్రహం తనకు కావాలి అని ఆమె కోరుకుంటారు. అలా కోరుకుంటున్నటువంటిదై
మీకు ఎవరికి ఏది ఈరోజు కావాలో అవి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది అంది. అంచేత కస్య అర్థ, అర్థం అంటే ప్రయోజనము, అవసరం అన్నమాట. కస్యార్థ కలశేన, వాళ్ళ దగ్గర పాత్ర, కలశం, పాత్ర అవసరం కొందరికి ఉండొచ్చు. కో మృగయతే వాస యథా నిశ్చితం, అలాగే ఎవరైనా వస్త్రం కావాలనుకోవచ్చు, అది కూడా యథా నిశ్చితం అంటే నిర్ణయింపబడినటువంటి వస్త్రం. అంటే ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి తాపసులు ఎటువంటి వస్త్రాన్ని ధరించాలి అనేది ఒక ధర్మశాస్త్రంలో నియమం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి వస్త్రము ఆవిడ ఇవ్వడానికి రెడీగా, అంతేకాదు మనకేదో కావాలి అంటే ఆ వస్త్రం కాదు. యథా నిశ్చితం తథా అనమాట. వాసహ మృగయతే, ఎవరు వస్త్రం కావాలని ఎవరు వెతుక్కుంటున్నారు, ఎవరు కావాలనుకుంటున్నారు. దీక్షా, నమస్కారం అయ్యా నమస్కారం. ఆ ఆ ఇక ఒక 2 నిమిషాలు దీంతో పూర్తి చేద్దాం. అలాగే దీక్షాం పూపారితవాన్ కిమిచ్చతి పునః ధ్యేయం గురోర్ యద్భవేత్. ప్రాచీన కాలంలో విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన తర్వాత గురువు గారికి దక్షిణ ఇవ్వాలి. మరి ఆ గురు దక్షిణ బ్రహ్మచారి ఇవ్వలేడు కదా, అంచేత ఆ ఏర్పాటు కూడా రాజు చేసేవాడు. విద్యాభ్యాసం పూర్తయి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి కౌత్స ప్రపేదే వరతంతు శిష్య అని మన రఘువంశంలో ఉంటుంది. వరతంతు యొక్క శిష్యుడైన కౌత్సుడు విద్య పూర్తి చేస్తూ రాజు దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చాయ్యా ఫలానా గురువు గారి దగ్గర నేను విద్య పూర్తి చేశాను, ఆయనకి గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి అని చెప్తాడనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమిటి, ఎవరైనా విద్య పూర్తి చేసుకుని గురువు గారికి దక్షిణ ఇవ్వాలి అంటే రాజుగారిని అడగాలి. ఫలానా గురువు దగ్గర నేను ఇంత కాలం ఉండి విద్యాభ్యాసం చేశాను, వారికి గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి అని. అంటే దీక్షాం పారితవాన్ అంటే ఆ దీక్షను విద్యాదీక్ష. అదే అంటే దీక్ష అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు, పీజీ 2 సంవత్సరాలు, ఇంటర్మీడియట్ 2 సంవత్సరాలు, ఇట్లా ఉంది కదా. ఆ 2 సంవత్సరాలు ఆ విద్యకి దీక్ష అనమాట. అలా ఆ దీక్ష వహించినటువంటి దాటినటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడు గురోహో కిం దేయం ఇచ్చేది, తన యొక్క గురువు గారికి ఏమి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడో అది కూడా అడగచ్చు ఇక్కడ. ఈ విధంగా యస్య అస్తి సమీప్సితం వదతు తత్ కస్య అద్య కిం దీయతం. యస్య అస్తి సమీప్సితం, ఎవరికి ఏది కోరబడుతోందో అంటే ఏమిటి, మేము ఫలానాది కావాలి అని మీరు ఎవరు ఏది అనుకుంటున్నారో అది ఈరోజే మీకు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ మగధరాజపుత్రిక వదతు చెప్పండి, వదతు తత్ తస్య అద్య కిం దీయతం. ఏది మీకు ఇవ్వాలో, ఏది కోరుకుంటున్నారో అది మీకు ఇవ్వాలి అని మీరు చెప్తే అది మీకు ఏర్పాటు చేస్తారు, ఇస్తారు అని చెప్పారు అనమాట. ఈ యోగంధరాయనుడు అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట. సరే ఇక్కడికి ఆపుదాము. గురుగారు ఇక్కడ మృగయతే అంటే అర్థం ఏమిటండి? వెతుక్కోవడం. మృగయతే అంటే వెతుక్కొనుట, మృగము అని కదా. మృగ్యతే ఇది మృగ, వేటగాడు దాన్ని వెతుకుతాడు ఎక్కడుందా అని మృగాన్ని. ఓహో. మృగయతే